नमस्कार, ओम शांति ते नाले सत श्री अकाल। सतगुरु करता पुरख च मैं तुहाडा स्वागत करती हाँ। मित्रों, अज फिर असीं कुछ प्रश्न लैके आए हैं। प्रश्नों का एक टाइटल है मृत्यु और मृत्यु विजय। मृत्यु ते लोगों नूं बहुत भय लगता, डरदे लोकी कि ये असीं मर जाना, हुण की होना, बहुत सारी गल्लां हैं। इस च सानूं कुछ प्रश्न आए, उहदा हल देने वास्ते सतगुरु करता पुरख च असीं स्वागत करते हैं अपने अनुभवी व्यक्ति साडे निर्वेर भाई साहब सतगुरु करता पुरख च। आइए स्वागत करते हैं। सतगुरु करता पुरख च तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद जी ओम शांति, सत श्री अकाल। हाँ जी जी भाजी, अज जिहड़े प्रश्न है साडे कोल वो है मृत्यु दे उपर। जी, पहला प्रश्न है कि जिहड़े संसार च हर एक प्राणी अपना जिहड़ा देह त्यागदा उस चो भयभीत हो जाता ते नाले बोलदा कि आत्मा अविनाशी है, जन्म और मृत्यु साडा एक शरीर वस्त्र बदलदा है। फिर जीवन दे प्रति मनुष्य नूं इतना मोह भी है ते नाले मृत्यु जद हुंदी तो उहदे भय भी है। ये काहनूं? बड़ी सुभाविक गल है जी जो साडी ह्यूमन नेचर है, आत्मा की जिहड़ी नेचर कहीए, उन्होंने निजी संस्कार कहीए, तो वो एक एक्टर की तरह है। कोई भी एक्टर ਉਹਦੇ 'ਚ भी ਜਿਹੜੇ अपने आप ਨੂੰ कामयाब एक्टर समझते हैं, हीरो एक्टर कह लो, तो वो सदा ही स्टेज ते रहना चाहते हैं, एक्टिव रहना चाहते हैं। अच्छा, ज्ञान इतना हुंदा नहीं। अगर ये स्पष्ट होए उन्होंने ज्ञान के भाई आत्मा अनादि है, अविनाशी है, सुनते तो सब हैगे है, पर उसकी एप्लीकेशन प्रैक्टिकल च नहीं हैगी। इस करके जदों वो टाइम आ जाता इस शरीर छड्डण दा, उस वेले मतलब एक बड़ी शशोपंच आत्मा हुंदी है कि मैं हुण की करा। और जिहड़े नज़दीकी रिश्तेदार हुंदे वो भी बड़ा कोशिश करते हैं, डॉक्टर नूं बुलाउणगे, इंजैक्शनस दिलाउणगे, होर कुछ ना कुछ, मतलब ताकि वो आत्मा शरीर ना छड्डे। जी ਉਹਦੇ 'ਚ भी खासकर अज ਦੀ दुनिया 'ਚ ਕੀ हो गया ही कि एक तो पहले सुनते सी कि बई 60 साल की उम्र तो बाद बजुर्ग हो जाते हैं, और हुण शायद सरकार ने उन्होंने होर अगे वधाता, 65 साल की उम्र तो बाद बजुर्ग मन्ने जाते हैं। तो बजुर्ग हो गए और सारी जीवन उन्होंने देख ली जो भी उन्होंने कुछ करना सी, तो उहदे करके वो शरीर छड्डण वास्ते तैयार तो हो जाते हैं, पर फिर वो जिहड़े 60-65 साल की उम्र ताईं उन्होंने जिहड़ा अपनी पढ़ाई करके परिवार बनाया, और परिवार च बच्चे हैगे आ, बच्चों के भी बच्चे हैगे आ, ग्रैंड चिल्ड्रन हैगे आ, तो उन्हां च मोह भी हुंदा ही। तो फिर उन्होंने संकल्प चलता ही कि असीं इन्हां नूं छड्ड के चल जाएंगे। और कदी कदी इहो जिहा भी हुंदा ही कि अगर मैं चला जावांगा तो इन्हां नूं कौन संभालेगा। वो भुल जाते हैं कि इन्हां नूं संभालण वाला उपर वाला ही, वो भुल जाते हैं। तो इस करके उस वेले उन्होंने भी तकलीफ हुंदी है। और लेकिन अगर शरीर साथ नहीं दिंदा तो फिर आत्मा शरीर ते छड्ड के दूसरा लेगी। जिस तरह आजकल देखो ये करोना वायरस का जिहड़ा बहुत ही ज़्यादा प्रकोप चल रहा है,
ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨੈਕਟਡ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ, 3 ਭਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਵਿਡ, ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਰੋਣਾ ਪੀਟਣਾ ਸਭ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਈਸ਼ਵਰੀ ਗਿਆਨ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਲੈਂਦੀ ਔਰ ਸਰੀਰ ਛੋੜਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਰਹੇਗੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਾਣਦੇ ਸਭ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਐਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਹੀ, ਬੱਚੇ स्वयं को आत्मा निश्चय कर, मुझ अपने परम पिता परमात्मा के साथ मन लगाओ। जी उससे क्या होगा, योग बल से आपकी आयु भी लंबी होगी, और योग अग्नि से आपका हिसाब किताब ही चुकतू हो जाएगा, अकाले मृत्यु नहीं होगी बस। जी और आप अपने स्व इच्छा से फिर शरीर त्याग करेंगे। जी तो उन्होंने अकाले मृत्यु नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर जल्दी शरीर छड़ देंगे, हम आजकल सुनते ना जी एक्सीडेंट के जरिए बच्चे 20-25 साल की उम्र च मोटरसाइकिल लै करके या कार लै करके इतना स्पीडिंग करते हैं, कायदे कानून एक पासे रह जाते हैं, फिर एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट च डेथ हो जाती है। जी जी या भी वो चोटां ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ अगर ਸਾਨੂੰ ਇਹ शिक्षा मिल जाए कि जीवन जीने की कला क्या है, जी अपना जीवन श्रेष्ठ प्रिंसिपल्स के अनुसार, श्रेष्ठ गुणों के अनुसार वो किस तरह जीना ही, वो अगर सानू पहले तो ही पता लग जाए और वो अनुसार असी चलते रहिए, जिस तरह सवेरे उठते ही भई वाहेगुरु नू याद करना, परमात्मा दे नाल मन लगाना, और फिर अपने मन च कुछ ज्ञान की गल सोचनी या पढ़नी, ताकि सवेरे सवेरे साडा जिहड़ा मन दा लेवल है वो बहुत पॉजिटिव बन जाए, अच्छा बन जाए। जी तो ਉਹਦੇ करके ਅਸੀਂ सारे दिन च अपना जो सोचांगे कर्म करांगे वो अच्छा करांगे, श्रेष्ठ करांगे, तो श्रेष्ठ कर्म का फल तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ ही होना है। सुख ही मिलेगा ना, जी जी फिर दुख नहीं मिलेगा। और इस तरह एक एक दिन का ध्यान रखना पैंदा है। जीवन का साल गिन की बजाय एक संत हो गए महाराष्ट्र च, तो वो खास होना दा ये प्रिंसीपल सी। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ,
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੈਸੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੀ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਅਮੁੱਲ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੀਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇਚਰ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਾਓ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਏ। ਕਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਭ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ, ਕਿਆ ਮ੍ਰਿਤਿੂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਜੇ ਪਾ ਸਕਦੇ? ਅਗਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਧਨ ਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਤੇ ਵਿਜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਟਪਟਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ, ਜੀ, ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦੇ ਵਿਜੇ ਦੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਹੀ ਅਨਾਦਿ ਔਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਆਤਮਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੀਤਾ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲਾ ਸਕਦਾ ਹੀ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡੁਬੋ ਸਕਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਅਨਾਦਿ ਹੈ, ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੱਕਾ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ, ਸਵਯੰ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਚੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਝੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਤਮਾ ਹੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਨੈਚੁਰਲ ਮਾਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆਤਮ ਸਿਮਰਤੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਹਦੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਚ, ਕਿ ਸੋ ਇੱਛਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਛੋੜਨੇ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਸਤਯੁਗ 'ਚ ਸੋ ਇੱਛਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟਦਾ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ 'ਚ ਅੰਤਰ ਕਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡੀਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਯੁਗ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੇ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੈ? ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਜੀ, ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਔਸਤਨ ਉਮਰ ਸਤਯੁਗ 'ਚ 150 ਸਾਲ ਹੈ। ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗ 'ਚ 125 ਸਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨया ਚੋਲਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਬਾਜੇ ਗਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ
ਬਾਜੇ ਗਾਜੇ ਵਜਾ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਖੂਬ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਔਰ ਪੈਸੇ ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕਰਕੇ ਇਤਨੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ था ਕਿ ਮ੍ਰਿਤੂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਜੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਸਰੀ ਸਵ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਹ ਤਿਆਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਨਤ। ਯਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਮੁਰਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ, ਤਪਸਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੋ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਆਭਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਚਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਕੀ ਕਹੀਏ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪਿਤਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੰਡ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕਰਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬਸ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੇ ਵਿਜੇ ਪਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਦੇਹ ਤਿਆਗ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸੋ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਛਾ ਮ੍ਰਿਤਿੂ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਬਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬਹੁਤ ਤਪਸਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਯੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਸ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਰਟ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਬਸ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਲਾਸ ਕਰਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਾਬਾ ਨੇ ਖਾਸ ਨਿਰਾਕਾਰੀ, ਨਿਰਵਿਕਾਰੀ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕਲਾਸ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, अच्छा बच्चों से विदाई। पहले किसी मुरली के बाद ऐसा नहीं सुना होगा आपने। मुरलियाँ तो बहुत हैगियाँ जी, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਦੀ ਬਾਬਾ ਨੇ ਮੁਰਲੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਬੱਚੋਂ ਸੇ ਵਿਦਾਈ। ਇਹ ਰਾਤਰੀ ਕਲਾਸ ਸੀ 18 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਲਾਸ 'ਚ ਰਾਤਰੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਮੁਰਲੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਲਾਸ 'ਚ, अच्छा बच्चों से विदाई। और फिर बाबा प्रकाश मणि दादी का हाथ पकड़ के अपने कमरे 'च चले गए और फिर जा कर के अपने पलंग पे बैठ गए पैर नीचे और दादी सामने सी ते दादी दे हाथ 'च हाथ दे करके दृष्टि दिंदे दिंदे ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
ਸੋ ਇੱਛਾ। ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ। ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੋ ਇੱਛਾ। ਸੋ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਵਿਅਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋ ਇੱਛਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਤਿਆਗਦੇ, ਉਸ 'ਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ, ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਇਹ ਸਭ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਤਮਾ, ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਛਾ ਮਾਤਰਮ ਅਵਿਦਿਆ। ਧਿਆਨ, ਬਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ 'ਚ ਦੁੱਖ ਔਰ ਕਰਮ ਭੋਗ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਫਿਰ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੀ, ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੇਹ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਕਿਆ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾएं ਹੈ? ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਮਤਲਬ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਦਾਂ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਔਰ ਆਤਮਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਘਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਇਹ 15 ਸਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਸਾਲ ਤਾਈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ 15 ਸਾਲ ਤਾਈਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਨਿਊ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਮੋਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਗਰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਆ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਤਾਈਂ ਜਾਂਦੇ, 100 ਸਾਲ ਤਾਈਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਰੂਬ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਗੱਡੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਈ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹੋਰ ਜੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਕਿਆ ਹੈ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ। ਮੁਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਲੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਿਰਿਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਜੀਤੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜੀਤੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹਮ ਬਾਬਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਰਲੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਜੀਤੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਸੋਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋਣਾ,
ਸੋਲ ਕੌਨਸ਼ ਆਤਮ ਸਿਮਰਤੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਤੇ ਜੀ ਮਰਨਾ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸੀ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 3 ਮਿੰਟ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ, ਐਵਰ ਰੈਡੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਲਕਸ਼ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਹੀਏ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਯੂ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਯੋਗ ਬਲ ਨਾਲ ਆਯੂ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ there is need for you to stay in this world to do the job। ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਹੱਥ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਆ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੀ, ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ, ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲਾਈਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਾਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਭ ਮੰਮਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਦੂਸਰੀ ਦਾਦੀਆਂ, ਸਭ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਗਏ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ, ਯੋਗ ਦੀ, ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨਾ ਦੀ। ਉਹ ਜਨ ਜਨ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਯੁਕਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਯੂ ਤੇ ਲੰਬੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਜ਼ਰੂਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਮਾਨਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਆ ਨਾਂ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਸਟੇਟ 'ਚ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਥੀ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ
ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਜੀਣਾ ਹੀ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਣ 'ਚ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈਣਗੇ, ਖੁਸ਼ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਗਯ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ 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 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਔਰ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਤਲਬ ਸੋ ਇੱਛਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹ ਤਿਆਗਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸੀ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋ ਇੱਛਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਮਤਲਬ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ, ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਹ ਤਿਆਗ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਹ ਤਿਆਗਣ ਦੀ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨया ਘਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।